وہ چاہتا ہے کہ تم احمر کو چھوڑ دو. تم سے امید نہیں تھی آفیہ. اچھا کیا کر لیں گے آپ؟ اس کنسرن نے مجھے ان کے بیچ میں شرمندہ کر دیا. میں وہ کروں گی جس سے آپ کا عافیہ کو پانے کا خواب چکنا چور کو آپ کا سارا سچ بتا دوں گی، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ دور ہو جائے گا. اگر آپ یہاں نہیں آئی تو میں عافیہ اور احمد تمہارے اور احمر کے بیچ میں فاصلہ ہو جائے، دوریاں پیدا ہوں. یہ جو اس کی سرجری تھی یہ سب جھوٹی تھی، اسی لیے اس نے یہ سب جھوٹ بولا. ماریا اور گڑیا تو گھر میں آ چکے ہوتے ہیں، لیکن اتنی ہی دیر میں جیسے ان کے بھائی کو پتہ چلتا ہے کہ یہ دونوں گھر آ چکے ہیں تو وہ دوبارہ ان کے پاس آ جاتا ہے اور لڑنا جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن گڑیا بھی گڑیا ہوتی ہے، وہ ان کی چال کو بالکل بھی کامیاب نہیں ہونے دیتی. اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ارحم اور اس کی وائف بہت زیادہ مزے میں ہوتے ہیں. وہ آفس میں جب کام کر رہا ہوتا ہے، اس کی وائف اس کے پاس آتی ہوئی کہتی ہے کہ وہ اسے بہت زیادہ یاد کر رہی ہوتی ہیں. اور ارحم کہتا ہے کہ یہ آفس تمہارے باپ کا ہے نہ کہ میرے باپ کا، کہ جہاں پہ میں اپنی مرضی سے کام کرتا پھروں. وہ کہتی ہے کہ میں یہاں پہ آئی ہوں، اپنا کام جلدی سے ختم کرو پھر ہم دونوں باہر آؤٹنگ پہ چلیں. وہ کہتے ہیں کہ میں کام ختم کر ہی دیتا ہوں، لیکن یہ تمہارے والد کا آفس ہے جہاں پر مجھے ٹائم پر کام کرنا ہوگا، اور جب تک میں کام مکمل نہیں کروں گا تو مجھے اس کے بدلے میں بہت ساری ڈانٹ سننی پڑے گی. اور میں نہیں چاہتا کہ یہاں پہ میں اپنے کام میں تھوڑی سی بھی کوتاہی کروں. یہ سب جانتے ہوئے وہ بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے اچھا لگتا ہے جب تم اتنی زیادہ ایمانداری کے ساتھ کام کرتے ہو، اور اس سے بھی زیادہ اچھا لگتا ہے کہ جب تم میرے ساتھ پیار و محبت سے رہتے ہو. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ نازو اپنے شوہر کے کان بھرتی ہے اور اسے کان بھرتے ہوئے گڑیا کے کمرے میں بھیج دیتی ہے. وہ کہتی ہے کہ وہ دونوں یہاں پہ آ چکی ہیں اور جلدی سے جاؤ انہیں گھر سے نکال باہر کرو، اس سے پہلے کہ وہ دونوں ہمیں گھر سے نکال دیں. اور خود چپکے سے ان کی باتیں سن رہی ہوتی ہے. وہ پوری توجہ کی ہوتی ہے کہ وہ دونوں بہن بھائی کے درمیان میں کیا معاملات چل رہے ہیں، کیونکہ نازو کا شوہر جیسے ہی گڑیا کے پاس جاتا ہے تو وہاں جا کر وہ اسے کہتا ہے کہ آپ پھر ماریا کو اس گھر میں لے کے آ گئی ہیں، حالانکہ ہم ماریا کو ایک منٹ بھی اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتے. وہ کہتی ہے کہ تم نازو کے کہنے پر دوبارہ سے آ گئی ہو، جتنا گھر تمہارا ہے اتنا اس ماریا کا بھی ہے، لیکن یہ بات تمہیں کیوں نہیں سمجھ آتی. وہ کہتا ہے کہ مجھے اس بات کا اچھے سے پتہ ہے کہ ہم دونوں کا اس گھر میں حصہ ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ماریا اس گھر میں نہ رہے. آپ کو اتنی ہی اچھی لگتی ہے تو اپنے گھر میں جا کے اسے رکھ لے، نہ کہ میرے گھر میں. وہ کہتی ہے کہ تم کبھی بھی اسے اس گھر سے نہیں نکال سکتے کیونکہ میں ابھی زندہ ہوں. وہ ان سب کی بڑی بہن ہوتی ہے اور اسی ناطے اسے ڈانٹ دیتی ہے اور کہتی ہے کہ آج کے بعد میں کبھی نہ سنوں کہ تم نے ماریا کو گھر سے نکالا یا گھر سے نکالنے کی دھمکی تک دی ہے، کیونکہ اگر تم دونوں بہن بھائیوں کا بھی ادھر حصہ ہے تو اس کا بھی یہاں پہ حصہ ہی ہے، اور اس حصے کی خاطر یہ یہاں پہ موجود رہے گی. بھلے اس کے والدین اس دنیا میں موجود نہیں ہیں، لیکن میں ابھی زندہ ہوں اور میرے ہوتے ہوئے اس گھر سے اسے کوئی بھی نہیں نکال سکتا. یہ بات سنتے ہی اس کے بھائی کے بات پلے پڑتی ہے اور وہ واپس اپنے کمرے میں چلے جاتے ہیں. لیکن نازو بہت زیادہ یہاں پر بری طرح سے آپے سے باہر ہو رہی ہوتی ہے. وہ تو کبھی بھی نہیں چاہتی کہ ہمارے اس گھر میں واپس آ جائے. وہ چاہتی ہے کہ وہ اس گھر پر اکیلے راج کرے اور یہ گھر پوری طرح سے اس کا ہو جائے، اس میں کوئی بھی حصہ دار موجود نہ رہے. تبھی تو وہ ماریا کے ساتھ اتنی زیادہ ناانصافیاں کرتے ہوئے دکھائی دیتی ہے، یہاں تک کہ ماریا کے لیے اس گھر میں رہنا تک تنگ کر دیتی ہے اور اسے اپنے شوہر کے خلاف تک استعمال کرتی ہے. وہ بہت زیادہ مسئلہ مسائل تو خود پیدا کرتی ہے اور سارا الزام ماریا پر لگا دیتی ہے. ماریا بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے، کام سارے ٹائم پہ کرتی ہے، لیکن یہ بات اس کے بھائیوں کو نظر نہیں آتی. وہ تو یہی بات جانتے ہوتے ہیں جو نازو انہیں بتاتی ہے. نازو ماریا اور گڑیا کے خلاف اپنے شوہر کو کر چکے ہوتے ہیں اور اپنے بھائیوں تک کے خلاف کر چکے ہوتے ہیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ ان کے گھر کے معاملات بگڑ جاتے ہیں، ان میں بہت زیادہ اختلافات پیدا ہو چکے ہوتے ہیں. اور یہ بات شاید ہماری سوسائٹی کا حصہ بن چکی ہوتی ہے کہ جو جیٹھانیاں ہوتی ہیں وہ پوری کوشش کرتی ہیں کہ وہ ان بھائیوں کے درمیان میں بہت زیادہ دراڑیں پیدا کر دیں، نہ صرف اتنا بلکہ نندو کے لیے گھر بھی تنگ کر کے رکھ دیتی ہیں. یہ بات ایک طرف تو ہمارے سوسائٹی کی عکاسی ہے اور نازو کا چہرہ کوئی عام چہرہ نہیں بلکہ ہر دوسرے گھر میں موجود بڑی بہو کا چہرہ ہے، جو چاہتی ہے کہ وہ اگر گھر میں بڑی ہے تو اتنی زیادہ عزت وقار اسے حاصل ہو ہی رہا ہے تو وہ اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے سب پر حکمرانی کرنا چاہتے ہیں، یہاں تک کہ بہت سے لوگوں کا حق تک کھا جاتی ہے. یہ بات اس ڈرامہ سیریل کے ذریعے سمجھائی گئی ہے کہ اگر آپ کا شوہر کماتا ہے یا آپ کو گھر میں کوئی اتنی زیادہ عزت اور وقار دے رہا ہے تو اسے تھوڑا ہضم کرنا سیکھیں، نہ کہ دوسروں کا جینا محال کر دیں یا دوسروں کے لیے زمین تنگ کر کے رکھ دیں. یہ بات اس ڈرامہ سیریل کے ذریعے سکھائی گئی ہے تاکہ ہمارے معاشرے میں تھوڑی آگاہی ہو سکے کہ گھر میں سب کو برابر حقوق دیے جائیں، بلکہ سب کے ساتھ ایک اچھا سلوک رکھا جائے اور گھر میں امن و سکون کا ماحول قائم کیا جا سکے، نہ کہ جس کے پاس تھوڑی دولت یا پاور ہو تو وہ باقیوں کو
इतना ज़्यादा कमज़ोर समझने लग जाए कि उनके साथ नाइंसाफ़ी करने लग पड़े। ये बात इस ड्रामा सीरियल के ज़रिए हमारी सोसाइटी के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि इस ड्रामा सीरियल के ज़रिए बहुत से लोग बहुत सारा सबक हासिल कर सकते हैं कि किस तरह जब बड़े लोगों के पास ताकत आ जाए तो वो छोटों के साथ नाइंसाफ़ियाँ तो करते हैं, लेकिन खुदा की लाठी बेआवाज़ है। अगर वो दूसरे के साथ अच्छे रहेंगे तो उनके साथ भी अच्छा होगा। जब वो दूसरों के साथ जुल्म सितम करते फिरेंगे तो उनकी लाइफ भी कोई अच्छी नहीं होने वाली। आपको ये ड्रामा सीरियल कैसा लगता है कमेंट्स में लाजमी बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करना है किस नहीं भूलिएगा। मारिया और गुड़िया तो घर में आ चुके होते हैं, लेकिन इतनी ही देर में जैसे इनके भाई को पता चलता है कि ये दोनों घर आ चुके हैं तो वो दोबारा इनके पास आ जाते हैं और लड़ना झगड़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन गुड़िया भी गुड़िया होती है, वो इनकी चाल को बिल्कुल भी कामयाब नहीं होने देती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अरहम और उसकी वाइफ बहुत ज्यादा मजे में होते हैं। वो ऑफिस में जब काम कर रहा होता है, उसकी वाइफ उसके पास आती हुई कहती है कि वो उसे बहुत ज्यादा याद कर रही होती है, और अरहम कहता है कि ये ऑफिस तुम्हारे बाप का है ना कि मेरे बाप का, कि जहाँ पे मैं अपनी मर्जी से काम करता फिरूं। वो कहती है कि मैं यहाँ पे आई हूँ, अपना काम जल्दी से खत्म करो, फिर हम दोनों बाहर आउटिंग पे चलें। वो कहते हैं कि मैं काम खत्म कर ही देता हूँ, लेकिन ये तुम्हारे वालिद का ऑफिस है जहाँ पर मुझे टाइम पर काम करना होगा, और जब तक मैं काम मुकम्मल नहीं करूँगा तो मुझे इसके बदले में बहुत सारी डांट सुननी पड़ेगी, और मैं नहीं चाहता कि यहाँ पे मैं अपने काम में थोड़ी सी भी कोताही करूँ। ये सब जानते हुए वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि मुझे अच्छा लगता है जब तुम इतनी ज़्यादा ईमानदारी के साथ काम करते हो, और इससे भी ज़्यादा अच्छा लगता है कि जब तुम मेरे साथ प्यार और मोहब्बत से रहते हो। और फिर हम देखते हैं कि वो नाजो अपने शोहर के कान भरती है और उसे कान भरते हुए गुड़िया के कमरे में भेज देती है। वो कहती है कि वो दोनों यहाँ पे आ चुकी हैं और जल्दी से जाओ उन्हें घर से निकाल बाहर करो, इससे पहले कि वो दोनों हमें घर से निकाल दें। और खुद चुपके से उनकी बातें सुन रही होती है। वो पूरी तवज्जो किए होती है कि वो दोनों बहन भाई के दरमियान में क्या मामला चल रहे हैं, क्योंकि नाजो का शोहर जैसे ही गुड़िया के पास जाता है तो वहां जाकर वो उसे कहता है कि आप फिर मारिया को इस घर में लेके आ गई हैं, हालांकि हम मारिया को 1 मिनट भी इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो कहती है कि तुम नाजो के कहने पर दोबारा से आ गए हो, जितना घर तुम्हारा है उतना उस मारिया का भी है, लेकिन ये बात तुम्हें क्यों नहीं समझ आती। वो कहते हैं कि मुझे इस बात का अच्छे से पता है कि हम दोनों का इस घर में हिस्सा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मारिया इस घर में ना रहे। आपको इतनी ही अच्छी लगती है तो अपने घर में जाके इसे रख ले, ना कि मेरे घर में। वो कहती है कि तुम कभी भी इसे इस घर से नहीं निकाल सकते, क्योंकि मैं अभी जिंदा हूँ। वो उन सबकी बड़ी बहन होती है, इसी नाते उसे डांट देती है और कहती है कि आज के बाद मैं कभी न सुनूं कि तुमने मारिया को घर से निकाला या घर से निकालने की धमकी तक दी है, क्योंकि अगर तुम दोनों बहन भाइयों का भी इधर हिस्सा है तो इसका भी यहाँ पे हिस्सा ही है, और इस हिस्से की खातिर ये यहाँ पे मौजूद रहेगी। भले इसके वालिदैन इस दुनिया में मौजूद नहीं है, लेकिन मैं अभी जिंदा हूँ और मेरे होते हुए इस घर से इसे कोई भी नहीं निकाल सकता। ये बात सुनते ही उसके भाई के बात पल्ले पड़ते हैं और वो वापस अपने कमरे में चले जाते हैं। लेकिन नाजो बहुत ज्यादा यहाँ पर बुरी तरह से आपे से बाहर हो रही होती है। वो तो कभी भी नहीं चाहती कि हमारे इस घर में वापस आ जाए। वो चाहती है कि वो इस घर पर अकेले राज करे और ये घर पूरी तरह से उसका हो जाए, इसमें कोई भी हिस्सेदार मौजूद ना रहे। तभी तो वो मारिया के साथ इतनी ज्यादा नाइंसाफियां करते हुए दिखाई देती है, यहाँ तक कि मारिया के लिए इस घर में रहना तक तंग कर देती है और उसे अपने शोहर के खिलाफ तक इस्तेमाल करती है। वो बहुत ज्यादा मसले मसाइल तो खुद पैदा करती है और सारा इल्जाम मारिया पर लगा देती है। मारिया बहुत ज्यादा अच्छी होती है, काम सारे टाइम पे करती है, लेकिन ये बात उसके भाइयों को नजर नहीं आती। वो तो ये बात जानते होते हैं जो नाजो उन्हें बताती है। नाजो मारिया और गुड़िया के खिलाफ अपने शोहर को कर चुके होते हैं और अपने भाइयों तक के खिलाफ कर चुके होते हैं। इससे ये होता है कि उनके घर के मामलात बिगड़ जाते हैं, उनमें बहुत ज्यादा इख्तलाफात पैदा हो चुके होते हैं, और ये बात शायद हमारी सोसाइटी का हिस्सा बन चुकी होती है कि जो जेठानियां होती हैं वो पूरी कोशिश करती हैं कि वो उन भाइयों के दरमियान में बहुत ज्यादा दरारें पैदा कर दे। ना सिर्फ इतना बल्कि नंदू के लिए घर भी तंग करके रख देती हैं। ये बात एक तरफ तो हमारी सोसाइटी की अक्कासी है और नाजो का चेहरा कोई आम चेहरा नहीं बल्कि हर दूसरे घर में मौजूद बड़ी बहू का चेहरा है, जो चाहती है कि वो अगर घर में बड़ी है तो इतनी ज्यादा इज्जत वकार उसे हासिल हो ही रहा है तो वो इसका नाजायज फायदा उठाते हुए सब पर हुक्मरानी करना चाहते हैं। यहाँ तक कि बहुत से
लोगों का हक तक खा जाती है। ये बात इस ड्रामा सीरियल के ज़रिए समझाई गई है कि अगर आपका शौहर कमाता है या आपको घर में कोई इतनी ज़्यादा इज़्ज़त और वक़ार दे रहा है तो उसे थोड़ा हज़म करना सीखें, ना कि दूसरों का जीना मुहाल कर दें या दूसरों के लिए ज़मीन तंग करके रख दें। ये बात इस ड्रामा सीरियल के ज़रिए सिखाई गई है ताकि हमारे माशरे में थोड़ी आगाही हो सके कि घर में सबको बराबर हुकूक दिए जाएं, बल्कि सबके साथ एक अच्छा सलूक रखा जाए और घर में अमन व सुकून का माहौल कायम किया जा सके, ना कि जिसके पास थोड़ी दौलत या पावर हो तो वो बाकियों को इतना ज़्यादा कमज़ोर समझने लग जाए कि उनके साथ नाइंसाफ़ी करने लग पड़े। ये बात इस ड्रामा सीरियल के ज़रिए हमारी सोसाइटी के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि इस ड्रामा सीरियल के ज़रिए बहुत से लोग बहुत सारा सबक हासिल कर सकते हैं कि किस तरह जब बड़े लोगों के पास ताकत आ जाए तो वो छोटों के साथ नाइंसाफ़ियाँ तो करते हैं, लेकिन खुदा की लाठी बेआवाज़ है। अगर वो दूसरे के साथ अच्छे रहेंगे तो उनके साथ भी अच्छा होगा। जब वो दूसरों के साथ जुल्म सितम करते फिरेंगे तो उनकी लाइफ भी कोई अच्छी नहीं होने वाली। आपको ये ड्रामा सीरियल कैसा लगता है कमेंट्स में लाजमी बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करना है किस नहीं भूलिएगा।